So what is the start dates are Ritvik, Akash, Vishendra, Sai, Vinush Naudama, Chadama. అంటే తక్కువ మంది ఉన్నట్టున్నారు కొద్దిగా కనీసం 45 మంది ఉన్నారు. మార్నింగ్ పృథ్వీ కేదార్ 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఒక నిమిషం ఆగుదాం. డీప్ రాక్ లీవర్స్ నిన్న ఈరోజు ఆల్రెడీ ఎక్స్రేస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ బోర్ మోడ్ ఆఫ్ చేయడం మొత్తం కూడా ఐ పుట్ ఇన్ ద గూగుల్ క్లాస్ నేను ఈవినింగ్ పెట్టేశాను. ఒకసారి స్టడీ అవర్ కి చూడండి, ఒకసారి స్టడీ అవర్ లో చేయండి. మన మెటీరియల్ పెట్టాను, ఒకసారి చేయండి స్టడీ అవర్ లో. వెయిట్ చేద్దాం, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. ఇది సింపుల్ టాపిక్, ఇది అన్ని చోట్ల అన్ని ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇస్తున్నారు. నేషనల్ మినిట్ లెట్ us వెయిట్. Can I start matter waves? Okay. Okay, right, 40. So the people are coming slowly. ఈథర్ థియరీ అంటే అది భూమి చుట్టూ ఉండే స్పేస్ గురించి చెప్పేది. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ని మెజర్ చేయడానికి ఈథర్ థియరీ వాడుతున్నాం. అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు లేదా, ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఈథర్ థియరీ అంటే. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం, హాఫ్ సెంచరీ గానే స్టార్ట్ చేద్దాం. మామూలుగా మనకి ఇదొక స్ట్రింగ్ అనుకుందాం. స్ట్రింగ్ లో మనం వైబ్రేట్ చేస్తే ఇలా వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇలా యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ వేవ్స్. అది బ్రాక్స్ లా అంటే 2D sin θ, అది ఎక్స్రే సంబంధించి చూడండి చెప్తాం. ఇది జనరల్ గా మనకి వేవ్. సపోజ్ ఇది వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక వేవ్ ఆఫ్ లెంత్ లాంబ్డా, ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక వేవ్ లాంబ్డా అంటే 2 లాంబ్డా అంటే L is equal to 2 లాంబ్డా కింద రాస్తాం. ఇది నోడు, యాంటీ నోడు, నోడు, యాంటీ నోడు. ఇదే విధంగా మనం సపోజ్ ఒక పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ స్పీడ్ v and mass is equal to m. A particle of mass m moving with a speed v, then what is its momentum? Momentum is equal to mv. What is its kinetic energy? Kinetic energy is equal to e square by 2m
P is equal root over 2km. Right. Similarly, if a photon is moving, photon is particle, a particle అయినా పర్లేదు. రెండో పార్టికల్ ఏంటంటే photon. Photon is moving. Photon energy E is equal mc square. mc into c. So E is equal P into c. P is equal E by c. P is equal E by c. ఇది momentum. Right. జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి. But E is equal hc, h nu. H nu is equal Pc. Nu is equal lambda is equal Pc. Cc cancel. Lambda is equal h by p. దీన్ని మనం lambda వేవ్ లెంగ్త్ అంటాం. h ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, p అంటే మొమెంటం. ఇది డి బ్రోగ్లీ వేవ్. అంటే దీని ఎగ్జిస్టెన్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేసింది డి బ్రోగ్లీ. కాబట్టి ఎనీ పార్టికల్ ఇన్ మోషన్ has some momentum, has some kinetic energy. It produces some waves. Those waves are called material waves or matter waves or particle waves, are named as de Broglie waves. Their wavelength is given by lambda is equal to h by p. This is for photon, de Broglie wavelength. So what is p? You know very well. So this can also be written as hc by e. hc by e is like this is for photon. Photon of unknown mass తెలియదు, but it can represent energy. E is equal to mc square ప్రకారం చెప్తాం. This is called as photon energy. Write it. Can I go to next point? These waves are called de Broglie waves. Matter వల్ల వచ్చే waves ని material waves. The matter or material produce waves, those are called as material waves or matter waves.
matter waves anna material waves anna, the waves produced by the motion of a matter or particle is called as matter waves. When any matter is in motion, cricket ball gaani, electron gaani, chinna goli gaani, when they are in motion, they can produce some waves. Those waves are called as matter waves. ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చూడండి. lambda is equal h by p. ఇక్కడ కూడా అదే lambda is equal h by p, h by root over 2k. ఇది for any particle like a cricket ball, like a tennis ball, like a sphere, like anybody. What is k? Kinetic energy. What is f? Mass. Lambda is equal h by mv. V is equal to constant. Lambda proportional to 1 by m. K is equal to constant. Lambda proportional to 1 by m. Speed constant అయితే lambda proportional to 1 by m. Kinetic energy constant అయితే lambda proportional to 1 by m. Okay, so can I go to next point? Right. Suppose lambda and waves from charged particles. Waves from charged particles like electron, helium, proton, neutron, etc. Okay, very good. 2mqv, Ritvik, nice. ఇప్పుడు మనం ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ని మోషన్ లోకి తీసుకురావాలి. ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇంటూ మోషన్. మోషన్ అంటే స్పీడ్ రావాలి. దానికి ఏం చేస్తాను నేను, ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్లేట్, ఇక్కడ నెగటివ్ ప్లేట్ పెడతాను. ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్, ఇది నెగటివ్ ప్లేట్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ప్లస్ చార్జ్ పెడితే అది నెగటివ్ ప్లేట్ కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్సలరేటెడ్. So it gains some energy. That energy is called kinetic energy. Potential difference V, charge Q అయితే QV is equal, work done is equal half mv square. QV అంటే work done is equal to half mv square. Work energy theorem. So V is equal root over 2qV by m. This is speed. ఇప్పుడు d బ్రాకెట్ లో ఏం చేద్దాం. lambda is equal h by mv. m అంటే root over 2qv by m. So lambda is equal h by root over 2mqv.
ఇది ఫర్ ఎనీ చార్జ్డ్ పార్టికల్. H Planck's constant, M mass of the charged particle, Q charge of the charged particle, V potential difference. అదొక్కటి మారుతుంది, మిగతావన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్. ఆల్ ఆర్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో దీని ప్రకారం మనం అనేక చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కి డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. 73. ఓకే రాహుల్ అన్న, ఇప్పుడు అనేక చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ డైరెక్ట్ బిట్ ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్ లో. డైరెక్ట్ బిట్ ఇది చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ కి అయితే లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత? ఇస్ ఈక్వల్ 12.27 by √v angstrom units. ఎలక్ట్రాన్ కి అంటే ఏంటి, ఎలా వచ్చింది ఇది? ఎలక్ట్రాన్ మాస్, ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అన్ని పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇది ఎలక్ట్రాన్. 2 ప్రోటాన్, లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ 0.286 by √v angstrom units. ఇది ప్రోటాన్. మూడోది న్యూట్రాన్, లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్, ఇది కూడా సేమ్ √v angstrom units. అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా మాస్ అంటే ఈక్వల్ అవుతుంది. అట్లానే నెక్స్ట్ డ్యూట్రాన్, lambda is equal 0.202 by √v angstrom units. ఇది డ్యూట్రాన్. H12 ప్రోటాన్ అంటే H11, డ్యూట్రాన్ అంటే H12. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే హీలియం-24, దీనికి లాంబ్డా 0.101 by √v angstrom. ఇట్లా మనం అంటే అన్నిటికీ గుర్తుండొచ్చు, గుర్తుండకపోవచ్చు. అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ పూర్తిగా ప్రాక్టీస్ లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ. ఆల్ఫాకి 0.101, డ్యూట్రాన్కి 0.202 డబల్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్కి √150 అని రాసుకోవచ్చు కానీ 12.27. ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి ఈక్వల్. ఇది డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ ఫర్ డిఫరెంట్ పార్టికల్, చార్జ్డ్ పార్టికల్స్.
ఎలక్ట్రాను, ప్రోటాను, న్యూట్రాను, జ్యూట్రాన్, ఇవన్నీ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయగల ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాం. అందుకనే కంపేరిటివ్గా చేశారు. న్యూట్రాన్ కూడా ఒక మాసేగా, మాస్ లోంచి ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాను పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఒక్కల్లా. అందుకని అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ప్రోటాన్. అది ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన పొజిషన్. అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి బదులు ఎనర్జీ వేస్తారు జనరల్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి బదులు ఎనర్జీ వేస్తారు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు మనం కంపారిజన్ between electron and photon, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రాన్ కి ఫోటాన్ కి కంపేర్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫోటాన్. ఎలక్ట్రాన్ కి ఫోటాన్ ఎట్లా చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ కి అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చి 12 mv², అంటే 2k/v = p మొమెంటం. ఇక్కడ ఫోటాన్ కి E = mc², E/c = మొమెంటం. ఈ ఫస్ట్ పార్ట్. lambda of electron h/p అంటే vh/2k. lambda of photon h/p hc/e. ఇదేమో మొమెంటం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఇదేమో డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. పైది మొమెంటము, కిందది డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్. సో ఇది 2 పాయింట్స్ రాశారు. దీంట్లో 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. కండిషన్ నెంబర్ 1,
Case 1. If lambda E is equal to lambda P, find the ratio of energies. This is a ratio of energies. Lambda E ante VH by 2K is equal HC by E. HH cancel. K by E is equal 2C by V. అంటే de Broglie wavelength of electron, de Broglie wavelength of proton అయితే what is the ratio of energies? Very good. V by 2C. V by 2C. Case 2. Case 2. If energies are equal, E is equal K. Find lambda E by lambda P. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎనర్జీస్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే E is equal to K. ఇందులోంచి K రాసుకోవచ్చు. K lambda electron is equal to VH by 2K. K is equal to VH by 2 lambda E. ఇక్కడ lambda P is equal to HC by E. E is equal to HC by lambda P. So K is equal to E. V by 2 lambda E is equal to C by lambda P. Lambda E by lambda P is equal to V by 2C. ఈ రెండు చాలా సార్లు ఆకాష్ కరెక్టే. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ బిట్ ని రిపీటెడ్ గా ఇచ్చాడు గౌతమ్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ బిట్ ని రిపీటెడ్ గా ఇచ్చాడు. ఓకే, పృథ్వీ కేదార్ కరెక్టే.
So can I go to next point, Ritvik? Bohr model of atom, de Broglie wave. Ikkada Bohr model, de Broglie wave. దీన్ని ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతుంది. దీని లెంగ్త్ ఎంత? సపోజ్ r 2 pi r is equal n lambda. ఎన్నైనా వేవ్స్ రావచ్చు. 2 pi r is equal n lambda. ఇది మనకి de Broglie related to the Bohr model of atom. Suppose nth orbit అయితే 2 pi rn is equal n into lambda n. Suppose here is a mass m which is at rest. It is divided into two parts. M1 moving with a speed v1, another particle of mass m2 moving with a speed v2. This is an important point now. Okay. Now from law of conservation of momentum, m1 v1 is equal m2 v2. That is equal p1 is equal p2. So lambda is equal h by p1. Lambda 2 is equal h by p2. Then wavelengths of both are equal. So lambda 1 is equal to lambda 2. This is the de Broglie wavelength. So any mass at rest breaks into two particles traveling in opposite direction. Automatically their wavelengths are same because momentums are same. Lambda 1 is equal to lambda 2.
Can I go to next point? Prithvi. ఇక్కడ చిన్న ప్రూఫ్ ఒకటి ఉంది. లెట్ us చిన్న ప్రూఫ్ ఇది. This is a proof cum problem. A particle moving with a speed a produce wavelength lambda 1. Another particle b produce a wavelength lambda 2. Next point. They are traveling with combination a plus b and creating a particle c. What is its wavelength lambda? చిన్న పాయింట్. ఏ పార్టికల్ యొక్క డి బ్రాగ్లీ వేవ్లెంగ్త్ లాంబ్డా 1, బి పార్టికల్ యొక్క డి బ్రాగ్లీ వేవ్లెంగ్త్ లాంబ్డా 2, ఈ రెండు కలిసి ఇంకొక పార్టికల్ గా మారి దాని వేవ్లెంగ్త్ లాంబ్డా అయితే లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 రిలేషన్. Anybody? Right. From law of conservation of momentum, you can use let the momentum is equal to p1, this momentum is equal to p2, this momentum is equal to p. Then you can have p is equal to p1 plus p. Hc by lambda is equal to Hc by lambda 1 plus Hc by lambda 2. So Hc cancel. Conservation of momentum. From law of conservation of momentum, total momentum remains constant. ఇది momentum p1, ఇది momentum p1, రెండు కలుస్తున్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేదు, సో momentum remains constant. Okay, can I go to next point? Next, ఇది కూడా స్మాల్ ప్రూఫ్ లాంటిది. I can take as thermal energy. Thermal energy converted into de Broglie energy అనుకుందాం. థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే ఎంత అవుతుంది? E is equal 3/2 kT. థర్మల్ ఎనర్జీలోంచి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ డి బ్రాగ్లీ వేవ్లెంగ్త్. Okay, very good. Is equal to half mv square. 2 cancel. V is equal to over 380 by m. So lambda is equal h by mv. H by root over
3 kMp. What is K? Boltzmann constant. T, absolute temperature. K is Boltzmann constant. T, temperature. Absolute temperature. Lambda అంటే de Broglie wavelength. Okay. So next application. Can I go to next point? One minute. Prudvi Keda. Okay, right. No need to hurry. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రాద్దాం. దీని మీద de Broglie wavelength లెక్కండి.
గౌతమ్ నాయుడు. ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్, రైట్. దీనిలోంచి మనం వివి క్యాన్సిల్, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అదా వి ఈజ్ ఈక్వల్ విక్యూఆర్ బై ఎం, or P is equal MV is equal VQR. So lambda is equal H by P. That is equal to H by PQR. Okay, then I go to next point. Suppose ఇప్పుడు దీన్ని మనం లోరెంజీ ఫోర్స్ చేద్దాం. లోరెంజీ ఫోర్స్ గుర్తుందా? Suppose a charged particle is moving mass with a velocity v I bar and v naught j bar e naught minus I bar. Charge particle electrical field and magnetic field. Find the de Broglie wavelength. Find the de Broglie wavelength. Just a minute. One minute. This is equal V I bar minus E naught I bar V naught J bar. That is take as horizon. Find the de Broglie wavelength. Very good. After a time t seconds, lambda after a time t seconds. అంటే t seconds తర్వాత you have to calculate de Broglie wavelength when the particle entering. So from Lorentz force, F is equal Q into E bar plus V bar cross B bar, because electrical field and magnetic field are there. Acceleration is equal Q by M into minus E naught I bar plus V I bar cross V naught J bar. V is equal U plus AT. U is equal to 0. So Q by M into the minus E naught I bar plus VB naught K bar into T. So what is the magnitude of V bar? Qt by M into root over
E naught square plus V square V naught square, because they are in I bar and K bar. And what is lambda? H by mv, that is equal H by qt into root over E naught square plus V square into V naught square. Net force. Very good question. Lorentz force అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం లో ఉంటుంది, ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. మళ్ళీ అవన్నీ చెప్పలేము. F is equal to Q into some combined electrical field and magnetic field. Right? So can I go to next point? Right. Hydrogen at 27 degrees centigrade, helium at 127 degrees centigrade, traveling. Find the de Broglie equation of hydrogen and helium. Temperature ఇచ్చాడు కాబట్టి it is thermal kinetic energy అవుతుంది. థర్మల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏం లేదు, డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ ఫార్ములా ఇవ్వండి. రెండిటికి డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్ కట్టమన్నాం, గుర్తుందా? 3/2 kT కట్టాం. సో లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ h by root over 3m kT. k కామన్, బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్, 3 కామన్, h కామన్. సో లాంబ్డా hydrogen by lambda helium is equal
root over mass of helium, temperature of helium by mass of hydrogen, temperature of hydrogen. Answer root 8 by 3 రావాలి. Nearly 3. Okay. Right. Next point. A particle has wavelength lambda 1. Another particle has wavelength lambda 2 such that lambda 2 is equal to lambda 1. And A and B are combined to move as wave of wavelength lambda. So A and B combine again. C ga vachindi. Then find the wavelength. Wavelength of the particle C. ఇందాక ఈ మోడల్ చెప్పాను సగం మిగతాది చూసాను. ఇందాక ఈ కండిషన్ లేదు. I did not say the condition previously, but I gave the condition now. Okay? Conservation of momentum. Try to solve it. చెప్పనా
శకలక సార్ వస్తారా? మామూలుగా ఆడుకుంటారు. ఆట హలో హలో టెంపర్ గ్లాస్ వేయించుకున్నాడే పోతుంది లేకపోతే ఫోను 100 రూపాయలు అదే ఎం సాయి నీకే అనుష్ క్లాస్ సార్ నాదే సంతోష్ హలో సంతోష్ బయట పోయారు మళ్ళీ ఆయన రావాలి చెప్తే చెప్తారు వస్తారు. So what is the answer? The answer is right. షేర్ చేయదు ఎవరు కూడా. Okay, right. So what will be the answer? 2/3. Very good. How can you follow? Same formula. PC is equal PA plus PB. PC is equal 1 by lambda 1 by lambda 1 plus 1 by lambda. So that is equal lambda 2 plus lambda 1 by lambda 1 lambda. So lambda 2 is equal, that is equal 3 lambda 1 by 2 lambda 1 square. Hence, so lambda is equal 2 lambda 1 by 3. Siskiran answer పెట్టినట్టు క్రాంతికిరణ్ ఆన్సర్ పెట్టినట్టున్నారు. Okay. 2/3 lambda 1. Okay.
Next problem. In a hydrogen atom, the electron is in the ground state. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ లో ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉంది. ఫైండ్ ద డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్. ఫైండ్ ద డి బ్రాగ్లీ వేవ్ లెంగ్త్. ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి, ఎందుకంటే బోర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్ చెప్పాము, ఇందాక దాన్ని కనెక్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. The electron lies in ground state. Find the de Broglie wavelength. Electron in ground state. Find the de Broglie wavelength. గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే ఎనర్జీ ఎంత? -13.6 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. వెరీ గుడ్ లక్ష్మణ్. జనరల్ గా లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ h/√2me. mass of electron 9 into 10 power minus 31 kg. ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంది, జౌల్ లో మార్చుకోవాలి. E is equal 13.6 into 1.6 into 10 power minus 19 joules. Planck's constant విలువ H point is 6.62 into 10 power minus 34 joule second. చాలా మంది క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లా, టైం పాస్ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. నేను అన్ని రాష్ట్రం ఒకరిద్దరు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, 4-5 రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా టైం పాస్ కార్యక్రమం, క్యాలిక్యులేషన్ చేయరు సరిగా. చేయండి చక్కగా, అప్రాక్సిమేట్ గానే చెప్పండి. 9.9 9.1 9 తీసుకున్నాను, 13.6 అంటే 13.7. అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా వేసుకోవచ్చు, అది కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ మళ్ళీ అక్కడ రేడియస్ తెలియాలి. 2πr l లాంబ్డా. ఎనర్జీ తెలిసి ఎనర్జీ పరంగా నేను చేశాను, దాని పరంగా వచ్చాను. రేడియస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ బోర్ ఆర్బిట్ 0.53 angstrom units, z²/n². అట్లా చేసుకోవచ్చు. నేను ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ తో చేశాను, నువ్వు అలాగే చేసుకోవచ్చు. 2πr is equal n లాంబ్డా, లాంబ్డా is equal 2πr, r అంటే 0.53 angstrom units. అట్లా చేసుకోవచ్చు. Actually lambda formula. Okay, right. Approximately, what is approximate value? Okay, what is approximate value? What is approximate value? 3.3
3 angstrom units చెప్తున్నాను. 3.3 into 10 power minus 10 meters. క్యాలిక్యులేట్ ఉంటే చేయండి, లేదా అప్రాక్సిమేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకేనా? కెన్ ఐ గో టు 3.3. కొద్దిగా ఓపిక చేయాలి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి. అప్రాక్సిమేట్ గా చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం, ఈజీగా వస్తుంది, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. Okay, so this is regarding the de Broglie waves or matter waves. Right. ఈ వీక్ రేపు సండే, మండే సిలబస్ 3.35. ఆ మండే సిలబస్ వచ్చి బేసికల్లీ మస్ట్ లెర్న్ ఆప్టిక్స్ ఉంది, అది ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత YDSC యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. తర్వాత ఈ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. గూగుల్ క్లాస్ అది మీద, అట్లానే ఎక్స్రేస్ మీద, అలానే బోర్ మోడల్ ప్యాటర్న్ మీద పెట్టారు. బోర్ మోడల్ మీద కూడా ఐ కెప్ట్ ఇట్. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. మనకు ఒక చిన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంది, రూదర్ఫోర్డ్ స్కాటరింగ్ అని. దానిలో డెరివేషన్ అనేది మనకు లేకపోయినా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పొందుతుంది. చూడండి, డిస్టెన్స్ ఆఫ్, అంటే ఇది కూడా రూదర్ఫోర్డ్ లేక బోర్లోది. బోర్ మోడల్లో చిన్న పాయింట్, మనం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. మీరు రూదర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నారు, జాగ్రత్తగా ఒకటే ఒక పాయింట్. ఇది న్యూక్లియస్, దీని అటామిక్ నెంబర్ Ze, చార్జ్ Ze. ఒక లార్జ్ పార్టికల్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి అండ్ రిఫ్లెక్షన్ అయి పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది. ఈ డిస్టెన్స్ ని డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అండి. సపోజ్ దాని పార్టికల్ యొక్క చార్జ్ E అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? as it is approaching, repulsion increases. At one point the total kinetic energy of the particle converts into electrostatic potential energy. Kinetic energy ante kinetic energy converted into electrostatic potential energy. Kinetic energy ante half mv square convert into electrostatic 1 by 4 pi epsilon naught Ze into E by R naught. దీన్ని
distance of closest approach as from alpha ray scattering experiment. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇది న్యూక్లియస్ కి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వేసారు. చాలా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వచ్చాయి. వచ్చి ఏమవుతాయి, వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి. అంటే మ్యాక్సిమం దగ్గరకు వచ్చి రిపల్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాయి. అంటే అది గ్రాడ్యువల్ ఏమవుతుంది, డీసెలరేట్ అవుతుంది. డీసెలరేట్ అయినప్పుడు దాని టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా మారిపోయింది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం రాస్తే R0 is the distance of closest approach. Distance of closest approach. R0 is divided by 1 by 4 by epsilon naught. ZC square by lambda. ये रोज़ कोड आप ऐसे करके एक्सपेरिमेंट को वाट అన్ని చోట్ల మామూలుగానే వాడుకోవచ్చు. అయితే అక్కడ కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఉంది, అందుకని ఆ పదం చెప్పాను. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ ఎనర్జీని మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంటారు. 1 million అంటే 10 power 6 into 1.6 into 10 power minus 19 joules. అంటే 1.6 into 10 power 13 joules. దీన్ని MeV అంటాం. అంటే 1 million ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అంటే ఇక్కడ ఆ పదాలు వాడతారు. ఇక్కడ 1 million ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1.6 into 10 power మైనస్ ఉండొచ్చు మైనస్. ఓకే, అంటే అది లాస్ కదా, లాస్ కాబట్టి మైనస్ పెడతాం. ఇక్కడ మైనస్ పెట్టకపోయినా ఉపయోగాలే, ఎందుకంటే వెలాసిటీ కదా, లెస్ డిక్రీస్. మైనస్ పెట్టుకొని రాయి, నో ప్రాబ్లం. డిస్టెన్స్ కదా, మైనస్ ఉండదు. అంటే నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసేది డిస్టెన్స్ కాబట్టి యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ R0. దీనికి మైనస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అంటే లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. సో అక్కడ లాస్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. Right. Okay, na? Can I go to next point? ఓకే, రైట్. టైం అయిపోయిందా? సో గూగుల్ క్లాస్ లో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ చెప్పాను, మెటీరియల్ పెట్టాను. ఒకసారి యూ చెక్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్. స్టడీ అవర్స్ కి వచ్చినా రాకపోయినా రావాలి. ఒకవేళ ఆ టైంలో మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకోండి ఇంట్లో. కాలేజ్ రీఓపెన్ డేట్ ఎవరు నవంబర్ 2 అనుకుంటున్నాం మేము. మరి ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, జరిగితే బాగుంది అనుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, రైట్. God bless you, all the best. ఇది వర్క్ చేయండి, టైం అయిందని చెప్పాను మనం.